ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എവിടെയാന്നുള്ളത്? ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം, എന്താണെന്ന് പറയൂ. ഇത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലവും കൂടെയാണ്. Today we are visiting Aruvipuram, which is a village in the southern district of Trivandrum in Kerala, and it is also very famous for the Shiva temple which was established by Sri Narayana Guru. Along with it, we will also be visiting Koduthuki Mala, which is a rocky hill nearby the Aruvipuram Shiva temple. ൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അകത്ത് പോയി നമുക്ക് അവിടുത്തെ നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. Let's go inside and have a look. This is where the SNDP Yogam had its origin, under this holy tree, and it was on 7th January 1903, and it was a historical event in Kerala history. Ganapati temple is in between the Guru Mandiram and the Shiva temple. Breaking coconuts is the main offering here done by the devotees. This is the idol of Lord Shiva, which was erected by Sri Narayana Guru in the year 1888. There had been a lot of interpretations in many different ways. One of them was the Irava Shiva. It is said that when the non-Brahmin Sri Narayana Guru was criticized for worshipping Lord Shiva at Aruvipuram, he silenced the critics by claiming that he was worshipping Irava Shiva. Aruvipuram Shivaratri is a very popular event attended by a large number of devotees and followers of Guru. Shivaratri also marks the anniversary of the Aruvipuram Shiva temple. This was the Guru Mandrim, where Guru used to rest and meet the devotees. After his period, this sanctified room was converted to Guru Mandiram, where Sri Guru is paid homage by means of some ritualistic worship. സർവലോകങ്ങളിലും വസിച്ചിടുന്നു സർവജനങ്ങളും തങ്ങൾ തങ്ങളിൽ സർവദാ കൂടിവാഴുന്നുള്ളതില്ലല്ലോ. സർവജ്ഞയല്ലോ ജനനി നീ കേവലം 14 സംവത്സരം വനദേശേ വസിച്ചു. പരേണനാഗം നിഹിതം ഗുഹായാം വിഭ്രാജതേ തന്തയോ വിസന്ധിം വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥാഃ സന്യാസയോഗാദതേ സുതത്വ നാരായണമൂർത്തി
This is the first structure of the temple. This is where the first SNDP yogam was conducted. This is where the Guruji used to do meditation and tapas. This is the new form of the temple. This is Mail Vahanam. This is the present front entrance. The Guru Puja Hall. This is Shankaranguri, which is a pit on Nayar course, where from Gurudev obtained the holy idol of Shiva. This was a picture of Guruji, which was placed inside the Guru Mandir. This is the Samadhi of the Bhairavan Shanti, who had been the first priest of this temple, and he had lived for full 114 years. This picture of Gurudeva exists in a bungalow which is called as Bhuvana, and it is located in Madras, Mylapore. ദൈവമേ കാത്തുകൊൾകങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീവവാപ്തിക്കോ ആവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ള നിന്നില സ്പന്ദമാക്കണം അന്നവസ്ത്രാദി. This is Guruji and his team forming the Sri Narayana Dharma Sangha, which was established in the year 1928. The organization works towards the promotion of sustainable development. We also have the Shivagiri Sri Narayana Central School, which was opened by the Mutt on June 2008. It was with the intention of fulfilling one of the foremost message of the Guru, enlightened through education in the practical life. Here we can also see a beautiful idol of the Lord Sri Krishna. ഇവിടെയാണ് ശങ്കരൻകുഴി, ഗുരു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി ശിവലിംഗ എടുത്ത നദിക്കടവ്. This is the Shankaranguri which I had mentioned before. This is a pit on Naya course where Gurudev obtained the holy symbol of Shiva. What we are seeing now is the Neyar river, which flows from the Agasthyar Kudam, which is the highest peak in the southern end of the Western Ghats. This beautiful spot is just behind the temple. So it's really beautiful place and very calm. You'll find yourself so relaxing here.
വന്നിട്ട് കുളിച്ചില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം മാറ്റി തരട്ടെ. ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണമെന്ന്. അയ്യോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി കുളിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി. Due to rain, the water level has increased very high, so we are unable to take a bath right now. Anyway, whoever comes here will not surely leave without taking a bath. Such a mesmerizing spot. Actually, the places like this is really called as the heaven, and this is why we call Kerala is the God's own country, right? കൊള്ളാമല്ലേ ഇത്? നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാറയുടെ മണ്ടയിലാണ്. പാറയുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. പാറയുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി ലൊക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ 1 കാസ്റ്റ് 1 റിലീജിയൻ 1 ഗോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതെ, അതപ്പം വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണിത്. നിങ്ങളാരും മിസ് ചെയ്യരുത്, എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിന്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ അരുവിയും ഇതെല്ലാം കാണാനും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. പക്ഷേ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ശരിക്കും കയറിയിട്ടുണ്ട്. മഴയും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസും സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം പിന്നെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തൂക്കി മലയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. കൊടുത്തൂക്കി മല എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ തപസ്സിരുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് പോയി കാണാം. ഒരു പാറയിലാണ്, ഒരു ഗുഹ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതുവരെയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കൂടി ഒന്ന് പോയി കാണാം. We are here at this location for the first time, so we exactly don't have any idea. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തൂക്കി മലയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൊടുത്തൂക്കി മല എന്ന് പറയുന്നത് അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്കാണ്. ഇവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികൾ അവർ തപസ് ചെയ്തതൊക്കെ. ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലും ഇവിടെയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ആരും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഈ സൈഡ് മലയാണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ മലയുടെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഏരിയ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം പോയി കാണാം. So this is a rocky hill nearby the Aruvipuram Shiva temple.
There is a cave on top of this hill where Guru used to visit for his solitariness, meditation and tapas. We can also see a Guru temple here, but since this is noon time, it is closed. We are looking for the cave where Guruji was resting and doing meditation, everything. We are here for the first time, so no idea. The board here says to worship your teacher, your father, mother and the guest as the same way you treat God. രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ്. കാട് കംപ്ലീറ്റ് കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. തൂക്കിമല സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രവേശനം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രം. പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ വിലക്ക്. ഒരു മനുഷ്യൻ കാണാൻ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറുന്ന വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കില്ല. തിരിച്ചു കയറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊരു പിടിയില്ല. ഗുരുജി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഗുഹ ഉള്ളത് അത് ഏത് വഴിയാണ്? നേരെ നമ്മൾ അത് വഴിയൊന്നും വന്ന് കണ്ടില്ല. ക്ഷേത്രം കണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് പടി ഇറങ്ങി വന്നത്. ആ ശരി. ആ ഓ വല്ലാത്ത പണിയായിപ്പോയില്ല. പണിഷ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പടി ഇറങ്ങിയത് വേസ്റ്റായിപ്പോയി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആ പടി ചെന്നെത്തുന്നത്. അപ്പം തിരിച്ച് ഈ പടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഈ സൈഡിൽ എവിടെയാണ്. ഈ കയറ്റം കുറച്ചും കൂടി കയറാറുണ്ട്. കയറിയിട്ട് എവിടെയാണ്, പക്ഷെ അത് പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാതെ പോയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പടി കയറ്റം? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രയും പടി വേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ബോർഡ് പോലും കണ്ടില്ലല്ലോ. താഴെ അത് അരിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയല്ലേ? ആ ഹാ ഓ ശരി. താഴെ അവിടെ അത് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നത്. ആ ഓക്കെ. നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ ഗുഹ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ ശരി, താങ്ക് യു.
Oh my god, all the way we went down and came back. It was totally waste of time. Actually, it will be useful for the people who directly tries to come from the Aryapuram temple. It's just a walkable distance, like 1.5 kilometers. So we got diverted. We lost our way, so we came back. It wasn't the way we were supposed to go. Actually, it was just nearby. എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാതെ തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയത് ഗുഹ. ഗുഹ 90 എന്താണ് സംഭവം, പക്ഷെ ക്ലോസ് ആണ്. ഇതാണ് ഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴി. Finally, we found the correct way, but the problem is, due to COVID, it is closed. I believe the cave might be somewhere below. Yeah, we can see the city view here. A lot of buildings there. Very beautiful place. So, due to COVID and all the situation, the place we thought about going is already closed right now. That is what you can see. It is covered with fence now, so we have no entry there. Now we are leaving from here. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. This is all. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് കൊടുതൂക്കി മലയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഹിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. നമ്മളെ നാരായണ ഗുരു തപസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലവും ആ ഗുഹയും ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കോവിഡൊക്കെ കാരണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറേ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് റിനോവേഷൻ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് കുറേ കൂടി വിസിറ്റേഴ്സിനും കുറേ കൂടി ഒരു ടൂറിസം ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയാണ്. ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? അതെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കൊള്ളാം, നല്ല പടി കയറി പടി കയറി ഊപ്പാട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സംഭവം ഡയറക്റ്റായിട്ട് തുടരാനുള്ള നമുക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തൊട്ടു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അത് എല്ലാ തവണയും പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ see you in the next video. Bye bye.